Acha, this is a specimen of wet mount specimen of large intestine. Which part? Colon. Okay. Which shows, where is the pathology in this place? Where is the pathology? This is the pathology. So how do you describe the pathology? An ulceroproliferative growth, probably arising from the mucosa and obliterating the lumen. So my provisional diagnosis is carcinoma of colon. Do not say adenocarcinoma. Straight away, adenocarcinoma, we identify it under the microscope only after taking section and doing all the histopathological processing. Okay. So this, the normal, the rugues and all, they are all lost. This has become more flat. আর এই জায়গাগুলোয় কিছু রিউগো ফিগো পাওয়া যাচ্ছে, ভেতরে দেখো এই জায়গাটায় কিছু বোঝা যাচ্ছে না, and this is the growth which arises from the lumen. This growth, gray white ulcerar proliferative growth. So this is a wet mount specimen of colon. Okay, wet mount specimen of colon which shows an ulcerar proliferative growth probably arising from the mucosa and obliterating the lumen. So my provisional diagnosis is carcinoma of colon. Okay, hey that. This is probably, this particular part is probably necrosis. Necrosis can be a feature here. Necrosis can be a feature here. This part, this grayish white cheese like, not cheese like, this fragile friable mass is probably necrosis. This particular part of the colon has undergone necrosis. Okay. So porikha kintu 100% this one is coming. Porikha 100% colonic carcinoma is coming. So this is a wet mount specimen of colon showing an ulcer proliferative growth arising from the mucosa and probably obliterating the lumen. So my provisional diagnosis is carcinoma of colon. Keno carcinoma bollo boche ulcer proliferative growth ache. So my provisional diagnosis, finally to histopathology kore take confirm korte hobe. Okay, but my provisional diagnosis is carcinoma of colon. So jodi examiner jigesh kore why do you say this is a colon, then mention the features, the anatomy, normal anatomy of the colon. Okay, clear? আর এটা জাস্ট দেখে রাখো, পরীক্ষা এটা রাখা হবে না। দিস ইজ বেসিক্যালি অ্যান অ্যাপেন্ডিক্স। দিস ইজ বেসিক্যালি অ্যান অ্যাপেন্ডিক্স। ইউ ক্যান মিস অ্যাপেন্ডিক্স। চলো অ্যাপেন্ডিক্স তো মিস হবে না অ্যাটলিস্ট। ইউ ক্যান মিস অ্যাপেন্ডিক্স। দেখে রাখো, পরীক্ষা কিন্তু এগুলো আমরা রাখবো এবার, পরীক্ষা থাকবে কিন্তু। আচ্ছা, এটার উপর কোয়েশ্চেন এবার আসতে পারে। আইডেন্টিফাই দ্য স্পেসিমেন। You wrote লিখলে carcinoma of colon. Write one favor or two, write 1 point or 2 points in favor of your diagnosis. লিখলে ulcer proliferative growth and all. তারপরে কোলনের উপর সে আমরা জিজ্ঞেস করলাম which genes are mutated or what features do you get in microscopy. সেটা ডিপেন্ড করছে, আমরা সেটা আমাদের উপর ডিপেন্ড করছে কি কোয়েশ্চেনস আমরা রাখবো। তো this colon or any specimen can come in OSCE, তার উপর কোয়েশ্চেনস আসতে পারে কিন্তু। ওকে, সেগুলো আগে দেখিয়ে দেওয়া হবে। তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ, এইটা যদি ভাইভাতে আসে, দিস ইজ হাউ ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট wet mount specimen of, don't say carcinoma of colon straight away. Clear? Clear? Okay, এটা অ্যাপেন্ডিক্স। চলো ওখানে তো মাইক্রোস্কোপটা দেখি, মাইক্রোস্কোপিও ব্যাগ। হ্যাঁ, আলসারেশন বলেছে, আলসারের প্রলিফারেটিভ গ্রোথ। আমরা এটা বলছি আলসারেশন কারণ জেনারেলি আলসারেশন ইজ আ ফিচার, পয়েন্ট নাম্বার 1। আর আলসারটা দেখতে গেলে তোমাকে খুলে দেখতে হবে। আলসার হবে কারণ একটা হচ্ছে তোমার ব্লিডিং হতে পারে, জেনারেলি পেশেন্ট প্রেজেন্ট উইথ ব্লিডিং পিআর এন্ড অল। তারপরে গ্রোথটা যদি ওখানে ব্লিডিং হয়ে থাকে, ফ্রায়াবল হয়ে থাকে, সো উই কল ইট এন আলসারের প্রলিফারেটিভ গ্রোথ। ঠিক আছে, সবসময় যে আলসার হবে তা নয়, কিন্তু আলসারের ফিচার্স আছে কিছু। কিন্তু এখানে দেখো, এখানে অনেক ফ্রায়াবল হয়ে আছে গ্রোথটা। দেখা একটা মানে কন্টিনিউয়াস না, ফ্রায়াবল হয়ে যাচ্ছে ভেতরেটা, আমরা দেখে বুঝতে পারছি বলে বলছি আলসারের প্রলিফারেটিভ। যদি বলো এমনি প্রলিফারেটিভ গ্রোথ অলসো, ডোন্ট সে কলিফ্লাওয়ার লাইক গ্রোথ। কলিফ্লাওয়ার গোজ মোর ইন ফেভার অফ স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা। এটা যেহেতু অ্যাডেনোকার্সিনোমা, ডোন্ট সে ইউজ দ্য ওয়ার্ড কলিফ্লাওয়ার লাইক। বাট এক্সামিনার যদি জিজ্ঞেস করে, ধরো এক্সামিনার ওয়ান্টস টু নো হুইচ ভেজিটেবল উড ইউ লাইক টু ইকুয়েট উইথ, তাহলে আচ্ছা, একটা অ্যাপেন্ডিসাইটিস, what are the features
to call an appendix as an acute appendicitis. হ্যাঁ হ্যাঁ লিম্ফয়েড অর্গান তো অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস অ্যাপেন্ডিক্সের কটা লেয়ার থাকে খাতা দে একটা এখানে লিখছি হ্যাঁ অ্যাপেন্ডিক্সের কটা লেয়ার থাকে from inside to outside huh one is mucosa number 2 submucosa muscular is what propria 4 serosa আচ্ছা অ্যাকিউট আমরা কখন বলবো when we call it acute acute inflammation কখন বলবো কি সেল থাকে neutrophils হ্যাঁ neutrophils ঠিক আছে তো acute appendicitis আমরা কোন ফিচার কখন আমরা বলবো a case of appendicitis to be an acute appendicitis when there is neutrophilic infiltration up to the muscularis propria এই লেয়ার অফ দি নিউট্রোফিলস যখন পেনিট্রেট করবে তখন আমরা বলবো দিস ইজ আ কেস অফ অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস হ্যাঁ এবার কথা হচ্ছে বাস্তবে অনেক সময় স্লাইডে আমরা সেই স্পেসিমেন আমরা পাই না অনেক সময় এখানে কি হয় রিকারেন্ট অ্যাপেন্ডিসাইটিস মানে পেশেন্টকে হসপিটাল নিয়ে এলো একটু খুঁচিয়ে ঠিক আছে আপনার অ্যাপেন্ডিসাইটিস আছে বলে অপারেশন করে দেবে সবসময় সেই অ্যাকিউট কেসটা আমরা পাই না এখানে অ্যাকিউট কেসটা নেই তোমাকে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট যখন পরীক্ষা দেবে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে দ্য প্যারেন্ট অর্গান আমরা ধরো কোয়েশ্চেন করলাম প্যারেন্ট অর্গানটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে হ্যাঁ আমরা ধরো কোয়েশ্চেন করলাম এখানে স্লাইডটা রাখলাম ধরো একটা কোয়েশ্চেন করলাম আইডেন্টিফাই দ্য sorry first লিখবো what is your diagnosis say write 1 point in favor of your diagnosis এটাতে দিলাম 1 এটাতে দিলাম 1 এরকম আরো একটা দুটো এরকম আরো 3 4 5 এরকম আরো 2-3টা কোশ্চেন করব করে আমরা টোটাল এখানে করব 5 নাম্বার তো তোমাকে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট থিং তুমি আইডেন্টিফাই করতে হবে হোয়াট ইজ ইওর ডায়াগনোসিস সো ইউ সে ইওর ডায়াগনোসিস অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস তো তুমি ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট থিং তুমি অ্যাপেন্ডিক্স যে অর্গানটা চিনবে কি করে অ্যাপেন্ডিক্সে নরমালি কি থাকে এক্স্যাক্টলি তো আমি এই মুহূর্তে না একটা লিম্ফয়েড ফলিকল ফোকাস করে রেখেছি দেখো লিম্ফয়েড ফলিকলস দেখতে কিরকম লাগে তোমরা জানো তো লিম্ফয়েড ফলিকলস দেখো দেখো একদম একটা লিম্ফয়েড ফলিকল আমি ফোকাস করে রেখেছি জানো কি করে করে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এইটা আমি যে জিনিসটা দেখাচ্ছি এইটা তোমরা হিস্টোলজিতে পড়েছো সেম জিনিস দেখাচ্ছি ঠিক আছে দেখো আমি একটা লিম্ফয়েড ফলিকল ফার্স্টে ফোকাস করে রেখেছি তো এই যে সবসময় বললাম তো নিউট্রোফিলিক ইনফিলট্রেশন আমরা দেখাতে পারি না মাসকুলারিস প্রপ্রিয়া অবধি কিন্তু তোমাকে পরীক্ষায় স্লাইডটা দিবে তোমাকে তো প্যারেন্ট অর্গানটা আইডেন্টিফাই করতে হবে এই যে লিম্ফয়েড ফলিকলটা ফোকাস করে রেখেছি লিম্ফয়েড ফলিকলস অনেক জায়গাতেই হতে পারে কিন্তু আমরা যখন লিম্ফয়েড ফলিকল সবচেয়ে বেশি কোথায় পাবে রিঅ্যাক্টিভ লিম্ফ নোডে পাবে কিন্তু আমরা লিম্ফ নোড তোমার রিঅ্যাক্টিভ লিম্ফ নোড দেখাচ্ছি না আমরা তোমার দেখাচ্ছি অ্যাপেন্ডিক্সের একটা ফলিকল তো যখনই এই ফলিকলটা দেখতে পাবে চিন্তা করবে ইন টার্মস অফ অ্যান অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস এটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্সের স্লাইড দেখাচ্ছি ঠিক আছে হ্যাঁ পরীক্ষার সময় তো একটা পার্টিকুলার জায়গা আমরা ফোকাস করে রাখবো তোমরা স্লাইডটা মুভ করতে পারবে না যেটা আগে করে ওকে